دوستو، ہمارے دیش انڈیا نے 1947 میں آزاد ہو جانے کے بعد بھی کئی بار الگ الگ دیشوں سے جنگوں کا سامنا کیا ہے۔ یہ جنگ کبھی پڑوسی دیش پاکستان سے تھی تو کبھی دوسرے سائیڈ میں بسنے والے چائنا سے تھی۔ فی الحال دوستو، جنگ جس سے بھی لڑی گئی ہو، لیکن انڈین ہسٹری میں جب بھی جنگ یعنی وار کا ذکر کیا جاتا ہے تو ویر عبدالحمید کو ضرور یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ انڈیا میں ہونے والی جنگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اور ویر عبدالحمید کا نام نہ آئے، یہ تو بالکل ناممکن سی بات ہے، کیونکہ ویر عبدالحمید ہندوستان کا وہ جانباز و بہادر سپاہی تھا کہ جس کی بہادری کے قصے نہ صرف چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنائے جاتے ہیں، بلکہ آج بھی جب بھی کوئی جوان انڈین آرمی میں شامل ہوتا ہے تو اس کے دل میں بس یہی ایک تمنا ہوتی ہے کہ وہ بھی ویر عبدالحمید کی طرح ہی بن کر دکھائے گا۔ دوستو، آخر کون تھا عبدالحمید، اور عبدالحمید نے ایسا کون سا کام کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے نہ صرف آج وہ پورے ہندوستان میں مشہور ہیں، بلکہ ہندوستان میں رہنے والے ہر انسان کے لیے وہ ایک ہیرو بھی ہیں۔ تو دوستو، عبدالحمید سے جڑی اس طرح کی تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ عبدالحمید انڈین آرمی کے ایک سپاہی تھے جو 1 جولائی 1933 کو غازی پور ضلع میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد یعنی فادر کا نام محمد عثمان تھا، جو پیشے سے ایک ٹیلر تھے، یعنی کپڑے سلا کرتے تھے۔ ان کے گھر پر ان کے 4 اور بھائی اور 2 بہنیں بھی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ جب عبدالحمید تھوڑے سے ہی سمجھدار ہو پائے تھے، تبھی سے ہی انہیں ان کے فادر یعنی محمد عثمان کی ٹیلری کی دکان پر ہی لگا دیا گیا تھا، اور وہ اپنے والد کا کپڑے سلنے میں مدد کیا کرتے تھے۔ لیکن پریشانی یہ تھی کہ عبدالحمید کا کپڑے سلنے والے کام میں ذرہ برابر بھی دل نہیں لگا کرتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی کشتی، لاٹھی اور گلیل چلانے جیسے کاموں کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ ان کے گھر والوں نے 18-19 سال کی عمر میں ہی ان کی شادی کرا دی تھی۔ عبدالحمید کی عمر بڑھتے بڑھتے جب تک 21 سال کی ہوئی، تب تک وہ انڈین آرمی میں بھرتی ہو چکے تھے۔ کیونکہ دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ عبدالحمید بہت بہادر اور ہوشیار اور دوسرے عام لوگوں سے ہٹ کر سوچ رکھنے والے انسان تھے، تو اسی لیے بہت جلد ہی انڈین آرمی میں بھی ان کی پوزیشن بڑھتی چلی گئی۔ 1962 میں انڈیا اور چائنا کے بیچ ہونے والی جنگ عبدالحمید کی پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ میں عبدالحمید نے نہ صرف اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، بلکہ بڑے بڑے آفیسرز کے سامنے یہ ثابت کیا کہ عبدالحمید کوئی عام انسان نہیں بلکہ دوسروں سے بہت الگ ہے۔ آخرکار دھیرے دھیرے وہ وقت بھی آ چکا تھا کہ جو عبدالحمید کی زندگی کا سب سے بڑا وقت تھا، وہ حادثہ کہ جس نے نہ صرف پورے ہندوستان میں عبدالحمید کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور کر دیا، بلکہ ہر ایک ہندوستانی کی نظر میں ان کو ایک ہیرو بھی بنا دیا۔ دوستو، 1962 میں چائنا سے جنگ کرنے کے بعد ہندوستان کی مالی حالت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ غریبی پورے ہندوستان کو اپنی چپیٹ میں لے چکی تھی۔ ہمارا دیش اس مشکل وقت کو جھیل ہی رہا تھا کہ 1964 میں دیش کے پردھان منتری یعنی جواہر لال نہرو کی بھی موت ہو گئی، جس کی وجہ سے اب دیش کی سیاسی یعنی پولیٹیکل حالت بھی بیکار ہوتی چلی گئی۔ ایسے وقت میں کہ جب ہر طرف سے انڈیا مصیبتیں ہی جھیل رہا تھا، تبھی پاکستان نے کشمیر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جس وقت جنگ کا اعلان کیا گیا، اس وقت بہت سارے فوجیوں کے ساتھ عبدالحمید بھی اپنے گھر چھٹیوں پر آئے ہوئے تھے۔ عبدالحمید کو جیسے ہی اس بات کی خبر لگی کہ بارڈر پر جنگ چھڑ چکی ہے اور سبھی فوجیوں کو واپس آنے کا آرڈر جاری کیا گیا ہے، تو انہوں نے فوراً واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے گھر والوں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ جب یہ واپس آنے کا فیصلہ کر رہے تھے تو ان کی سائیکل کی چین ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے بعد جب انہوں نے ٹرین سے جانے کا فیصلہ کیا تو ان کی وہ ٹرین بھی چھوٹ گئی تھی۔ اب ان کے گھر والوں کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ سائیکل کی چین ٹوٹ جانا اور ٹرین چھوٹ جانا یہ سب افشگن ہے، ہو نہ ہو کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ لیکن عبدالحمید اپنے گھر والوں کی کوئی بھی بات ماننے کے لیے راضی نہیں تھے۔ آخرکار وہ کچھ دن کا سفر طے کرنے کے بعد اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئے۔ عبدالحمید کی ڈیوٹی پنجاب کے اس بارڈر پر لگائی گئی تھی کہ جو پاکستان دیش کے بارڈر سے ٹچ ہوتا ہے۔ دوستو، 1965 کی جنگ میں پاکستان نے سب سے پہلے جموں کشمیر سے ہی گھسنے کی کوشش کی تھی، لیکن کیونکہ وہاں پر تو پہلے سے ہی پورے انڈین آرمی الرٹ پر تھی، اسی لیے وہ اس علاقے سے گھسنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر پاکستان آرمی کی کچھ ٹکڑی نے پنجاب کے اس بارڈر سے گھسنے کا پلان بنایا کہ جس بارڈر پر عبدالحمید کی تعیناتی تھی۔ عبدالحمید کو جب کسی عام ناگرک کے ذریعے سے جب یہ خبر ملی کہ پاکستان کی ایک ٹکڑی اپنے بڑے بڑے ٹینکس لے کر اسی راستے سے اندر گھسی چلی آ رہی ہے، تو وہ فوراً سترک ہو گئے اور انہوں نے اپنے انڈر میں رہنے والے سبھی فوجیوں کو اکٹھا کیا اور سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ عبدالحمید اس وقت RCL نام سے
पुकारी जाने वाली एक ऐसी जीप पर सवार थे कि जिस जीप के आगे की साइड में गोला फेंकने वाली बंदूक लगी होती है। उनके बराबर में ही उनका ड्राइवर नसीर बैठा हुआ था। उन लोगों ने अपनी जीप को खेतों में एक ऐसी जगह पर खड़ा कर रखा था कि जो दूर से किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। आखिरकार बहुत लंबे वक्त तक इंतजार करने के बाद अब्दुल हमीद को मिली वो खबर सच साबित हुई और अब्दुल हमीद को बहुत दूर से एक टैंक नजर आने लगा। अब अब्दुल हमीद को जैसे ही टैंक नजर आया, उन्होंने सभी सिपाहियों को ये अलर्ट कर दिया कि मुझे एक पाकिस्तानी टैंक नजर आ चुका है। कुछ देर के बाद ही एक एक करके एक के पीछे एक बहुत सारे टैंक्स नजर आने लगे थे। अब्दुल हमीद ने फौरन अपनी जीप में लगी बंदूक से निशाना साधा और उन टैंकों पर अटैक किया। अब्दुल हमीद का पहला निशाना सीधा सबसे आगे चल रहे टैंक पर जाकर लगा, जिसकी वजह से उस टैंक के चिथड़े उड़ गए। पीछे चल रहे दूसरे पाकिस्तानी टैंक कुछ समझ पाते उससे पहले ही अब्दुल हमीद ने अपना दूसरा अटैक भी कर दिया था। अब्दुल हमीद का ये दूसरा निशाना भी सीधा पाकिस्तानी आर्मी के दूसरे टैंक पर जाकर लगा, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी का दूसरा टैंक भी तबाह हो गया था। ये तबाही देखकर बचे हुए पीछे के टैंक्स में बैठे हुए सभी फौजी अपने टैंक्स को छोड़कर भाग गए थे। दोस्तों, ये कहानी थी 8 सितंबर 1965 की। इसके बाद बारी आती है अगले दिन यानी 9 सितंबर की। 9 सितंबर को पाकिस्तान आर्मी ने पूरी तैयारी के साथ बड़ा ज़बरदस्त अटैक किया। ये अटैक इतना ज़बरदस्त था कि जिसकी उम्मीद भी नहीं की गई थी। इस अटैक में इंडियन आर्मी को हद से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी अब्दुल हमीद पीछे नहीं हटे और अब्दुल हमीद ने 9 सितंबर का दिन भी ख़त्म होते होते पाकिस्तान आर्मी के 2 टैंक और भी उड़ा दिए थे। यानी कुल मिलाकर वो 2 दिन में वो अकेले ही 4 टैंकों को उड़ा चुके थे। दोस्तों, अब्दुल हमीद की बहादुरी के किस्से धीरे धीरे पूरे देश में मशहूर हो गई थी। जहां एक तरफ पूरे इंडिया में उनके लिए बड़े बड़े अवार्ड्स का ऐलान किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी ने भी उनको अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया था। यानी पाकिस्तान आर्मी की अब सबसे बड़े दुश्मन और उनका सबसे बड़ा टारगेट वीर अब्दुल हमीद ही थे। दोस्तों, अब बारी आती है तीसरे दिन यानी 10 सितंबर 1965 की, क्योंकि पाकिस्तान को पिछले 2 दिनों में वीर अब्दुल हमीद की वजह से हद से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। इसीलिए वो वीर अब्दुल हमीद से मुकाबला करने के लिए हद से ज्यादा तैयारी के साथ आए थे। वीर अब्दुल हमीद ने भी तीसरे दिन अपनी रणनीति को बदल दिया था और उन्होंने अपनी पूरी टुकड़ी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। बटी हुई तीनों टुकड़ियां खेतों में छुप छुप कर पाकिस्तान टैंकों पर अटैक कर रही थी। हैरानी की बात यह है कि तीसरे दिन पाक आर्मी के इतने मजबूत होने के बावजूद भी अब्दुल हमीद पाक आर्मी के 3 और टैंक तबाह करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन बदकिस्मती की बात ये थी कि इस बार पाक आर्मी ने उनकी आरसीएल जीप को देख लिया था। पाक आर्मी ने जैसे ही उनकी जीप को देखा, फौरन उनके ऊपर एक गोले से अटैक किया। वो गोला सीधा अब्दुल हमीद की जीप पर आकर लगा, जिसकी वजह से पूरी जीप के चीथड़े उड़ गए और वीर अब्दुल हमीद भी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। दोस्तों, वीर अब्दुल हमीद की गाड़ी के जो ड्राइवर थे, जिनका नाम नसीर था, वो भी उस वक्त अब्दुल हमीद के साथ उस जीप में सवार थे। लेकिन खुशकिस्मती से इस हादसे में उनकी जान बच गई थी। लेकिन नसीर को आज तक इसी बात का दुख है कि वो भी अब्दुल हमीद के साथ ही उस दिन इस दुनिया को छोड़कर क्यों नहीं चले गए थे। उन्होंने कई बार कई टीवी इंटरव्यूज में रो रो कर इस बात का इजहार किया है कि काश मैं भी उस दिन अपने मुल्क के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया होता। दोस्तों, जिस फोटो को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीर अब्दुल हमीद की वाइफ यानी उनकी बीवी रसूलन बीवी की है, जो अभी 4-5 साल पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। लेकिन जब 2008 में उन्होंने देश के प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल से मुलाकात की थी, तो ये रोने लगी थी और रो रो कर उन्होंने देश की सरकार से ये गुहार लगाई थी कि वीर अब्दुल हमीद को वो सम्मान नहीं मिल सका है जो उन्हें मिलना चाहिए था। इसीलिए सरकार को चाहिए कि वो वीर अब्दुल हमीद को वो सम्मान दे कि जिसके वो लायक हैं। साथ ही साथ उन्होंने मांग की थी कि उनके इलाके का जो रेलवे स्टेशन है, उसका नाम वीर अब्दुल हमीद के नाम पर ही रखा जाए। इसके अलावा वीर अब्दुल हमीद के नाम से ही एक हॉस्पिटल खोला जाए और वीर अब्दुल हमीद के नाम से ही एक आर्मी सेंटर भी खोला जाए। इसके अलावा उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी नौकरी देने की भी रिक्वेस्ट की थी। दोस्तों, रसूलन बेबी तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन शायद ही उनकी इन मांगों में से कोई भी एक मांग अभी तक पूरी हो पाई हो। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।